سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا مولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد معادن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى سيدنا الغوث الأعظم وعلى ولده سيدنا مرشدنا المكرم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला बिज़ातिल मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीदे करबला। कौन है उनके बराबर या अली मुर्तज़ा। कौन है उनके बराबर या अली मुर्तज़ा। सैयदा है जिनके हम सर या अली मुर्तज़ा। सैयदा है जिनके हम सर या अली मुर्तज़ा। नूर यज़दा हो सरासर या अली मुर्तज़ा। नूर यज़दा हो सरासर या अली मुर्तज़ा। जाने जाना हो मुकर्रर या अली मुर्तज़ा। जाने जाना हो मुकर्रर या अली मुर्तज़ा। तुमको सब कहते हैं हैदर या अली मुर्तज़ा। तुमको सब कहते हैं हैदर या अली मुर्तज़ा। शेर यज़दा हो मुकर्रर या अली मुर्तज़ा। शेर यज़दा हो मुकर्रर या अली मुर्तज़ा। हो सिपह सालार सरवर या अली मुर्तज़ा। हो सिपह सालार सरवर या अली मुर्तज़ा। सफ शिकन हो और सफ दरिया अली मुर्तज़ा। सफ शिकन हो और सफ दरिया अली मुर्तज़ा। तुमने तोड़ा बाब खैबर या अली
तुमने तोड़ा बाब खैबर या अली मुर्तजा, कब हो तुम साजोरो आवर या अली मुर्तजा, कब हो तुम साजोरो आवर या अली मुर्तजा। तुम नबी के हो बिरादर या अली मुर्तजा, तुम नबी के हो बिरादर या अली मुर्तजा। क्यों ना हो उम्मत की यावर या अली मुर्तजा, क्यों ना हो उम्मत की यावर या अली मुर्तजा। कौन है उनके बराबर या अली मुर्तजा, सैयदा है जिनके हम सर या अली मुर्तजा। क्यों न मौलाए दो आलम तुमको कहते मोमिनीन, क्यों न मौलाए दो आलम तुमको कहते मोमिनीन। तुम तो नफ्स पैगंबर या अली मुर्तजा, तुम तो नफ्स पैगंबर या अली मुर्तजा। लहे मुकालहमी के शाया नबी की जान हो, लहे मुकालहमी के साया नबी की जान हो। जानो दिल कुर्बान तुम पर या अली मुर्तजा, जानो दिल कुर्बान तुम पर या अली मुर्तजा। शहर इल्म मुस्तफा के दर बागों से है, शहर इल्म मुस्तफा के दर बागों से है। आप है उस शहर के दरिया अली मुर्तजा, आप है उस शहर के दरिया अली मुर्तजा। ना खुदा गौसे खुदा है दीन अहमद है जाज, ना खुदा गौसे खुदा है दीन अहमद है जाज, और उसके तुम हो लंगर या अली मुर्तजा, और उसके तुम हो लंगर या अली मुर्तजा। कौन है उनके बराबर या अली मुर्तजा। सैयदा है जिनके हम सर या अली मुर्तजा। आप है मुश्किल कुशा फरियाद रस है ओ से पाक, आप
पे है मुश्किल कुशा, फरियाद रस है गौसे पाक, फिर मसाहिब का हो क्या डरिया, अली मुर्तज़ा। फिर मसाहिब का हो क्या डरिया, अली मुर्तज़ा। अल मदद ऐ शाह मर्दा, अल गयास ऐ गौस दी, अल मदद ऐ शाह मर्दा, अल गयास ऐ गौस दी। दोनों हामी हो बराबर या अली मुर्तज़ा, दोनों हामी हो बराबर या अली मुर्तज़ा। पीर पीरा ने तरीक़त हो पैगंबर की तरह, पीर पीरा ने तरीक़त हो पैगंबर की तरह, रहबरों के तुम रहबर या अली मुर्तज़ा, रहबरों के तुम रहबर या अली मुर्तज़ा। मरे के भी सौदा सारे छोड़ी दसर जाता नहीं, मरे के भी सौदा सारे छोड़ी दसर जाता नहीं। तुम लगा दो उसको ठोकर या अली मुर्तज़ा, तुम लगा दो उसको ठोकर या अली मुर्तज़ा। आप के मेरे अली अलका देरी है नूर आए, आप के मुर्शिद अली अलका देरी है नूर आए, आप के इरशाद अली अलका देरी है नूर आए, आप के मुस्तरशिद अली अलका देरी है नूर आए, आप के रोशीद अली अलका देरी है नूर आए। कल्ब है जिनसे मुनव्वर या अली मुर्तज़ा, कल्ब है जिनसे मुनव्वर या अली मुर्तज़ा। खातिमा बिन खैर यासीन का हुआ अच्छा बड़ा, खातिमा बिल खैर यासीन का हुआ अच्छा मेरा, हो गया कुर्बान तुम पर या अली मुर्तज़ा, हो गया कुर्बान तुम पर या अली मुर्तज़ा। कौन है उनके बराबर या अली मुर्तज़ा, सैयदा है जिनके हम सर या अली मुर्तज़ा। या रब्बी सल्लि व सल्लिम मुबारक अला बिज़अतिल इमाम हुसैन शहीद करबला।
इमाम हुसैन शहीद करबला। या रब्बि सल्ली व सल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला। कूफे को चले हजरत शाबीर वतन से, कूफे को चले हजरत शाबीर वतन से, बुलबुल को छोड़ाते हैं सितम गार चमन से, बुलबुल को छोड़ाते हैं सितम गार चमन से। जैनब ने कहा रो के शान शाह जमन से, जैनब ने कहा रो के शान शाह जमन से। परदेश में बिछड़े न कोई भाई बहन से, परदेश में बिछड़े न कोई भाई बहन से। तीरों की थी बौछार शाहे तृष्णा दहन पर, तीरों की थी बौछार शाहे तृष्णा दहन पर। सौ सौ हुए फौवार रवा एक बदन से, सौ सौ हुए फौवार रवा एक बदन से। कूफे को चले हजरत शाबीर वतन से, बुलबुल को छोड़ाते हैं सितम गार चमन से। पूरा हुआ देख लफे साकिए का अवसर, पूरा हुआ देख लफे साकिए का अवसर। शर सर शहादत थे ओ साहबाए कौन से, शर सर शहादत थे ओ साहबाए कौन से। लाशा शाह मजलूम का गुश्तबख़ुम है, लाशा शाह मजलूम का गुश्तबख़ुम है। रखते हैं शहीदान वफा गुस्ले कफन से, रखते हैं शहीदान वफा गुस्ले कफन से। कूफे को चले हजरत शाबीर वतन से, बुलबुल को छोड़ाते हैं सितम गार चमन से। बलोए में फिरा गई वो आबिदे बीमार, बलोए में फिरा गई वो आबिदे बीमार। बेड़ी से बंदे पाओ थे आओ हाथ रसन से, बेड़ी से बंदे पाओ थे आओ हाथ रसन से। आधा से का शाहने अजगर तो है प्यासा, आधा से का शाहने अजगर तो है प्यासा।
क्यों खड़ा है तुमको मेरे गुंजा दहन से, क्यों खड़ा है तुमको मेरे गुंजा दहन से। कूफे को चले हजरत शबीर वतन से, बुलबुल को चुराते हंसता दर चमन से। क्यों डर है मुझे तेरे दमने दिल का तजम्मुल, क्यों डर है मुझे तेरे दमने दिल का तजम्मुल। उठ जाऊंगा मैं सोचेगा मैं तृष्णा दहन से, उठ जाऊंगा मैं सोचेगा मैं तृष्णा दहन से। कूफे को चले हजरत शबीर वतन से, बुलबुल को छोड़ाते हैं सितमगार चमन से। या रब्बी सल्ले मुसल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला। या रब्बी सल्ले मुसल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला। या रब्बी सल्ले मुसल्लिम मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला। फातिमा सुगरा यही करती थी बहन, जब से गए छोड़ के बाबा हुसैन। फातिमा सुगरा यही करती थी बहन, जब से गए छोड़ के बाबा हुसैन। रात को थी नींद न था दिन को चैन, गूंजती है कान में अब ये सदा। कूफियों ने की दगा आए मुसाफिर हुसैन, बूंद न पानी दिया आए मुसाफिर हुसैन। जब है प्यासा किया आए मुसाफिर हुसैन। हाय कतीले ज़फ़ा हाय मुसाफिर हुसैन। गम से हो किस तरह न टुकड़े जिगर, दिल ये मुझे देता है कैसी खबर। अश्क बहती है ये क्यों चश्मे तर, खैर हो परदेसियों के या खुदा। अब तुम्हें किस तरह पाओ हाय मुसाफिर हुसैन, किससे खबर मैं मंगाओ हाय मुसाफिर हुसैन। दिल तुम्हें क्यों कर दिखाओ हाय मुसाफिर हुसैन। जाओ तो किस सिमत जाओ हाय मुसाफिर हुसैन। कान में नागा ये आवाज आई, लुट गई जंगल में अली की कमाई। अब है हमेशा के लिए ये जुदाई, सब्र करो है यही रब की रज़ा। हो यही बिरदे ज़बा आए मुसाफिर हुसैन। सिबत पैगंबर कहा हाय मुसाफिर हुसैन। खुश रब कौनो बका हाय मुसाफिर हुसैन। हो गए खुद आशिया हाय मुसाफिर हुसैन। बोलियो अब्बास दिलोवर तो है
खैर से भैया अली अकबर तो है, ये भी नहीं कर अली असगर तो है। या न रहा कोई मेरा आसरा, सब गए सूरज ना मुसाफिर हुसैन। क्या करूं मैं खास्ता जा मुसाफिर हुसैन, कौन है मेरा यहाँ मुसाफिर हुसैन। ढूंढ ले जाओ कहाँ मुसाफिर हुसैन। आई निदा हो गए सब घर शहीद, कासिम अब्दुल्ला बिरादर शहीद, अकबर अब्बास दिलवर शहीद। हद है कि असगर भी न बाकी रहा, घर तेरा लौटा गया मुसाफिर हुसैन। आग से खीमा जला मुसाफिर हुसैन, घर तेरा लौटा गया मुसाफिर हुसैन। आग से खीमा जला मुसाफिर हुसैन, बहन होए बेरदा मुसाफिर हुसैन। बेटा असीरे बला मुसाफिर हुसैन। ऐसे जिगर सोचते सुगरा के बैन, होता था सब बीवियों में शोर शैन। दिल को जमिल आ नहीं सकता है चैन, है वो गबे बादशाह करबला। तू भी ये कहे बार बार हाय मुसाफिर हुसैन, हाय शाहे जियो कार मुसाफिर हुसैन। बेवतनो बेदियार मुसाफिर हुसैन, बेकफनो बेमदार मुसाफिर हुसैन। कीजिए मकबूल हमारी दुआ, आज पाए सहरा पाए मुर्तजा। बंदे मरहूम पे अपने जरा, कीजिए अल्ताफ इनायत शाह। फातिमा सगरा यही करती थी मैं, जब से गए छोड़ के बाबा हुसैन। इमाम हुसैन शहीद करबला, किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना, किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना। ऐ खानाए काबा, ऐ खानाए काबा, मजबूर हूँ मैं हज भी अदा कर नहीं सकता। मजबूर हूँ मैं हज भी अदा कर नहीं सकता। ऐ खानाए काबा, ऐ खानाए काबा, दुनिया में तो है सबके लिए मामनो मलजा, दुनिया में तो है सबके लिए मामनो मलजा। काफिर हो के तरसा, काफिर हो के तरसा, लेकिन नहीं है मेरे लिए कोई ठिकाना, लेकिन नहीं है मेरे लिए कोई ठिकाना। ऐ खानाए काबा, ऐ खाना
काबा, ऐ काबा तू था वालिदो माज देही का मौलद, ऐ काबा तू था वालिदो माज देही का मौलद, इस्लाम का माबद, इस्लाम का माबद। मैं उनका पिसर हो के यहाँ रहने ना पाया, मैं उनका पिसर हो के यहाँ रहने ना पाया। आए खानाए काबा, आए खानाए काबा, प्यासों की खबर लेना जरा चश्माए जमजम, प्यासों की खबर लेना जरा चश्माए जमजम। जब प्यासे रहे हम, जब प्यासे रहे हम, और गम में तो इसे गमज़दा के सोग भी करना, और गम में तो इसे गमज़दा के सोग भी करना। ऐ खानाए काबा, ऐ खानाए काबा, या सिबते नबी मौद रहमत हो मेरा लाल, या सिबते नबी मौद रहमत हो मेरा लाल। मकबूल हो रब का, मकबूल हो रब का, मुज़तर है जामिल उसके लिए हद से ज्यादा, मुज़तर है जामिल उसके लिए हद से ज्यादा। ऐ खानाए काबा, ऐ खानाए काबा, किस दर्द से फरमाते थे ये शाह मदीना। ऐ खानाए काबा, ऐ खानाए काबा, बूढ़ों में मुबारक अला बिजातिल मुस्तफा, शहीद करवाला अला बिजातिल मुस्तफा, इमाम हुसैन शहीद करबला। कहा जाए नाबे ने रो रो करे दोहाई, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई का काटा सारे दोहाई, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई का काटा सारे दोहाई, या रसूल अल्लाह। गरीबा का निशाज़ी से पारे गोआरा था ना हज़
कानिशाजी से पारे गोवारा थाना हज़रते को चले उस हाले के पारे खाने जरे दोहाई या रसूल अल्लाह चले उस हाले के पारे खाने जरे दोहाई या रसूल अल्लाह जमीने करे बाला पर खाको खूने में इसी तरह तारे पे जमीने करे बाला पर खाको खूने में इसी तरह तारे पे तुम्हारा लाडेला दिले बारे दोहाई या रसूल अल्लाह तुम्हारा लाडेला दिले बारे दोहाई या रसूल अल्लाह कलीजा हाथे में था में पुकारे बानु ये बेकाश कलीजा हाथे में था में पुकारे बानु ये बेकाश आलियास गरे आली असे गरे दोहाई या रसूल अल्लाह आलियास गरे आलियास गरे दोहाई या रसूल अल्लाह हुसैन इब्ने अली को करे बाला में सोरे करे तन्हा हुसैन इब्ने अली को करे बाला में सोरे करे तन्हा ओ तने को जाओ में क्यों करे दोहाई या रसूल अल्लाह ओ तने को
जाओ में क्यों करे दोहाई या रसूल अल्लाह क़यामत होती थी तबे कहती थी जो दुखिया क़यामत होती थी तबे कहती थी जो दुखिया दोहाई है दारे सफेदारे दोहाई या रसूल अल्लाह कहा जाए नबे रो रो करे दोहाई या रसूल अल्लाह मेरे भाई काटा सारे दोहाई या रसूल अल्लाह या रब्बे सल्ले मुसल्लिम मुबारक अला जातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला या रब्बे सल्ले व सल्लिम मुबारक अला जातिल मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला ऐने नबी शाहे हुदा शाबारो शाबीर ऐने नबी शाहे हुदा शाबारो शाबीर वरदैन आली शेर खुदा शाबारो शाबीर वरदैन आली शेर खुदा शाबारो शाबीर हर चांद है मकतूल ज़फ़ा शाबारो शाबीर हर चांद है मकतूल ज़फ़ा शाबारो शाबीर है साहिब तस्लीम रिज़ा शाबारो शाबीर है साहिब तस्लीम रिज़ा शाबारो शाबीर दो माह ज़बी माह लिका शाबारो शाबीर दो माह ज़बी माह लिका शाबारो शाबीर दो मेरे मुबी मेरे जिया शाबारो शाबीर दो मेरे मुबी मेरे जिया शाबारो शाबीर ऐने नबी शाहे हुदा शाबारो शाबीर वरदैन अली शेर खुदा शाबारो शाबीर
मुर्शिद का करम लाया मुझे तादारे अक़दस। मुर्शिद का करम लाया मुझे तादारे अक़दस। महरूम ना हो दास्ते दुआ शाबारो शाबीर। महरूम ना हो दास्ते दुआ शाबारो शाबीर। साकाए हिरम हज़रत अब्बास का सदका। साकाए हिरम हज़रत अब्बास का सदका। आसान हो हर काम मेरा शाबारो शाबीर। आसान हो हर काम मेरा शाबारो शाबीर। उम्मीद पे आया है जमील आपके दर पर। उम्मीद पे आया है जमील आपके दर पर। हो तुमसे उसे चश्मे आता शाबारो शाबीर। हो तुमसे उसे चश्मे आता शाबारो शाबीर। ऐ नैने नबी शाहे हुदा शाबारो शाबीर। वरदैन आली शेरे खुदा शाबारो शाबीर। ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى كما قال عليه الصلاة والسلام يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا ترضيني أن تكونوا نساء أهل الجنة ونساء أهل المؤمنين رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أحب الله ومن أحب إليك حسينا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا شفيعنا दोनों उक्ता दोनों बेहम ताहे दोनों बेमिसाल फर्द है दोनों बिरादर या अली मुर्तजा अल्लाहुम्मा सल्ली محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد সকলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান রব্বে করিম, মহান স্রষ্টা, মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আমরা সকলে আদা করছি 1447 হিজরির পবিত্র মাহে মুহররম পাকে চৌঠা রজনীতে সৈয়দাতুশ শুহাদা শহীদ কারবালা ইমামে আলী মাকাম মওলা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পাকের পবিত্র মজলিস পাকে তিনারি মৌলা হুসাইন পাকেরই আওলাদ পাকের ঘরে বসে মৌলা হুসাইন পাকের আওলাদ পাকদের কদম পাকে বসে মৌলা হুসাইন পাকের মজলিস পাকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গুনাহগারদেরকে এই গোলামদেরকে মাথা ঠোকা মাথা ঝোঁকা হাজির হওয়ার তৌফিক দান করলেন। এই জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে শুকরিয়া আদা করি বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমরা রাতের শেষে দিন পাই, এটা একটা নিয়ামত। দিন শেষ হয়ে গেলে রাত আসে, এটা নিয়ামত। আমরা বাতাসের সাহায্যে অক্সিজেন ভিতরে আমরা প্রবেশ করে বের হয়, আমরা জীবন যাপন করি, বেঁচে থাকি, নিয়ামত। অসংখ্য অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আমরা আহলে বাইত পাক এবং আওলাদে রাসূল পাকের কদম পাকে আমরা হাজির হতে পেরেছি। এটা হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বড় নিয়ামত এবং ভাগ্যবান। বলি সুবহানাল্লাহ। আজ সৈয়দাতুশ শুহাদা শহীদ কারবালা ইমাম আলী মাকাম মাওলানা হুসাইন পাকের মজলিস পাক। কেন আজকের এই মজলিস পাক? কেন মাওলানা হুসাইন পাকের শাহাদাত? কেন মাওলানা হুসাইন পাকের কারবালা?
প্রত্যেকটা মুসলমানের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে মুহররমের চাঁদ উদিত হলে আজ কেন আমরা মজলিস পাক হাজার ব্যস্ততা সারাদিন সেরে রোজা রেখে ইমামের মজলিসে হাজির হয়েছি? এটা কতদিন ধরে মজলিস পাক? কবে থেকে মজলিস পাকের আয়োজন? হয়তো আমার আপনার জিন্দেগি আমরা যদি দেখি 50 বছর ধরে মজলিস পাকের আয়োজন, 100 বছর হলো এই মজলিস পাকের আয়োজন, 300 বছর হলো ইমামের মজলিস পাকের আয়োজন। যদি বলেন ইমাম পাকের মজলিস পাকের আয়োজন 100 বছর ধরে, 50 বছর ধরে, 300 বছর ধরে, না, ইমাম মাওলানা হুসাইন পাকের মজলিস পাক, ইমাম মাওলানা হুসাইন পাক যখন আল্লাহ রাসূলের কোল মুবারকের মধ্যে মসজিদে নববীর বারান্দায় আল্লাহ রাসূলের চাচি আম্মা হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে অন্যান্য সাহাবীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আল্লাহ রাসূল ইমাম পাকের মজলিস পাক সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আজকে জেলার মজলিস পাক মাওলানা হুসাইন, এই মাওলানা হুসাইন পাক কি, ওনার সম্মান কি, এই কারবালা কি? আজকে কারবালার সাথে আমরা তো শুধু বলি শোক কারবালা, কারবালা শুধু শোক নয়, এই কারবালার সাথে শরিয়াত, মারিফত, হাকিকত, তরিকত, 4টা বিষয়ই কারবালায় মাওলানা হুসাইনের শাহাদাতের মধ্যে শামিল। বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি শরিয়াতকে দেখতে চান, কারবালার জমিনে মাওলানা হুসাইনের শরিয়াত দেখেন, যে জান দেবে, জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আহত হয়ে গেছে, কখনো আল্লাহর শরিয়াত ছাড়েন নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি কারবালা বিবেচনা করতে যান মারিফত, আমার আপনার দিন ধর্ম কারবালা ইমাম পাকের শাহাদাতের সাথে জড়িত ঈমান। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকের ঈমান শাহাদাতের সাথে জড়িত। যদি হাকিকত বুঝতে চান, কারবালার জমিনে মাওলানা হুসাইনকে হত্যা করা হয় নাই, খোদ রাসূলের পাকের গলায় ছুরি চালানো হয়েছে। যদি তরিকত বুঝতে চান, মাওলানা হুসাইন পাক তরিকা দেখাই দিয়ে গেছে, হক দেখিয়ে দিয়ে গেছে, আমি হক এবং আমার এই তরিকা আমার নানার 72 ফেরকার মধ্যে দেখে রাখো, একটাই ফেরকা হচ্ছে মাওলানা হুসাইন আল্লাহর এবং আহলে বাইত পাকের ফেরকা। বলেন সুবহানাল্লাহ। কারবালা শরীফ কেন কারবালা করবেন? কেন শোক মাতম মরচিয়া করবেন? কেন নওহফাত করবেন? কারণ এটা আমাদের, আজকে দেখেন আমরা ইমাম পাককে ভালোবাসি। অনেক মুসলমান জুমায় খুতবা দিচ্ছে মুহররমে আসলে, তারাও বলে আমরা ইমাম পাককে ভালোবাসি। তারা ইমাম পাকও বলেন না, শুধু নাম পাক উচ্চারণ করেন। তারাও তাদের ভালোবাসি বলে দাবি করেন। আমরাও বলতেছি আমরাও ভালোবাসি। কেন আমরা ভালোবাসি? তারাও বলে আমরা ভালোবাসি। পার্থক্যটা দেখেন। আমি যে, আপনি যে মাওলানা হুসাইন পাককে ভালোবাসি, এর প্রমাণ দিতে হবে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার প্রমাণ চাই। এই প্রমাণ হচ্ছে মরচিয়া, মাতুম, নোহা, কান্না, রোহাজানি। এই প্রমাণ হচ্ছে ভালোবাসার বহির প্রকাশ হচ্ছে মাওলানা হুসাইন পাকের জন্য আহাজারি। বলেন সুবহানাল্লাহ। জবাবদিহি করতে হবে আমাদের। সূরার নাম সূরা আল মারিয়াম। যেহেতু সময় সংক্ষেপ, আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়াওমা নাহশুরুল মুত্তাকিনা ইলা রহমানি ওয়াফদা ওয়া নাসুকুল মুজরিমিনা ইলা জাহান্নামা উরিদা লা ইয়ামলিকুনা আশ-শাফাআতা ইল্লা মান ইত্তাখাযা ইনদা রহমানি আহাদা। কাল হাশরের ময়দানে কেউ শাফায়াত করতে পারবে না একমাত্র আহলে বাইত পাক ছাড়া। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেছেন। অনেকে মনে করে 61 হিজরির কারবালা আমরা জেনেছি। 61 হিজরি থেকে কারবালার বহির প্রকাশ না, কারবালার বহির প্রকাশ বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে কারবালার বহির প্রকাশ। এমন কোন নবী জানতেন না যে এই জমিনে
মওলা হুসাইনকে কতল করা হবে। এমন কোন ফেরেশতার জানা বাকি ছিল না, এমন কোন মাখলুকের জানা বাকি ছিল না এই জমিনে মওলা হুসাইন শাহাদত হবে। আমরা শুধু জানতে পেরেছি সাধারণ মানুষ 61 হিজরির পরে। ইয়াউমা নাহশুরুল মুত্তাকিনা সূরা মারিয়ামে 85, 86, 87, 85, 86 এবং 87 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলতেছেন ইয়াউমা নাহশুরুল মুত্তাকিনা, ওই হাসরে মাহশারের দিনে ইলাল মুত্তাকিনা, মুমিনদেরকে মুত্তাকিনদেরকে ডাকা হবে, উঠানো হবে, তাদেরকে আহ্বান করা হবে মেহমান করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইলা রহমান ওয়াদা ওয়া নাসুকুল মুজরিমিনা ইলা জাহান্নামা উরিদা, যারা জুলুমকারী, যারা অত্যাচারকারী, তাদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মতো তাদেরকে উঠানো হবে। ওয়া নাসুকুল মুজরিমিনা ইলা জাহান্নামা উরিদা লা ইয়ামলিকুনা আশ-শাফাআতা ইল্লা মান ইত্তাখাযা ইনদার রহমানি আহদা। ওই হাসরের মাহশার দিনে সর্বপ্রথম কায়নাতের পক্ষ থেকে শাফায়াত শুরু করবে জগৎ জননী মা ফাতিমাতুজ জাহরা আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালাম। কিভাবে শুরু করবে জানেন? মাওলা হুসাইনের রক্ত মাখা জামা নিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ায় যাবে, আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমার এই হুসাইনের রক্তের বদলা ফয়সালা আজকে হাসরের মাহশারে আল্লাহ তোমার কাছে আমি ফয়সালা চাই। যারা আমার হুসাইনের জন্য কেঁদেছে তাদের কি হবে, আর যারা আমার হুসাইনের অবমাননা করেছে, অপমানিত করেছে তাদেরকে কি হবে? আল্লাহ তাআলা বলবে, হে মা ফাতিমাতুজ জাহরা, আমি তো তোমাদের কাছে আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমি হুসাইনের রক্তের বদৌলতে, মওলা হুসাইন পাকের শাহাদাতের বদৌলতে আমি গোটা জান্নাতটাকেই উম্মতি মুহাম্মাদীর জন্য মওলা হুসাইনের কদমে দিয়ে দিয়েছি। আমরা জান্নাত নেব হুসাইন পাকের কাছ থেকে, আমরা জান্নাত নেব মওলা মুশকিল কোশা পাকের কাছ থেকে, আমরা জান্নাত নেব মা ফাতিমাতুজ জাহরার হাত থেকে, আমরা জান্নাত নেব আমার প্রিয় মুর্শিদের হাত থেকে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা জান্নাত আল্লাহর কাছ থেকে নিব না। কোরআন বলতেছে ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। অনেকেই বলে আজ আমরা দলিল খুঁজি মুহররম করতে এসে, খুঁজি কিনা? কথা বলেন, খুঁজি কিনা? মুহররম জায়েজ না না জায়েজ? আরে ভাই, আমরা দলিল খুঁজি হাদিসে আছে কিনা এটা? আমাদেরই চোখের সামনে আমাদের দাদা নানা যখন হুজুর পাকের গোলামি করেছেন, যখন 10 মুহররম করেছেন, তারা কিছু জানতেন? কথা বলেন, জানতেন? এখন বলবেন তারা তো মূর্খ, আমরা তো শিক্ষিত হয়ে গেছি। এবার আসেন, আল্লাহ রাসূলের সাহাবীরা, তাদের থেকে আমরা কোরআন বেশি বুঝি না তারা আমাদের থেকে বেশি জানতো কোরআন? নবীর সাহাবীরা কথা বলেন বেশি জানতো কিনা? তারা নবীর সাথে থাকতো, তারা কোরআন সম্পর্কে বেশি জানতো কিনা? হাদিস সম্পর্কে বেশি জানতো কিনা? আমরা তো নবীকেও দেখি নাই, দেখেছি? উহুদের ময়দানে দলিল, আপনারা যেহেতু দলিল চান, আমি কারবালা, মওলা যদি আমার দয়া করেন, আমার পীর মুর্শিদ এবং মওলা হুসাইন পাক, কারবালা হাদিস থেকে না ডাইরেক্ট কোরআন থেকে আমি প্রমাণ দিতে সক্ষম হব যদি মওলা আমার দয়া করেন। কারবালা কোরআনে আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তার আগে আমি আপনাদের দলিল সম্পর্কে জানাই যে আপনারা যত দলিল দেবেন আমাদের জন্য তত পরিষ্কার হবে। দলিলে কখনো ঈমান পরিষ্কার করতে পারে না। ঈমান পরিষ্কার হয় ইশকে হুসাইনের কারণে। দলিল দ্বারা ঈমান হয় না, দলিল দ্বারা জানা যায়, আর ঈমান দ্বারা মহব্বত পয়দা হয় ইশক দ্বারা, ইশক দ্বারা। এই জন্য আদম নবীকে যখন আল্লাহ তাআলা বানিয়েছিল, যখন ফেরেশতাদেরকে বলল আদমকে সিজদা করো, ওয়া ইয কুলনা লিল মালাইকাতি ইসজুদু লি আদম ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস কানা মিনাল জিন। জিনদের সরদার, ওই যিনি আজাজিল শয়তান, উনি কিন্তু জিনদের সরদার, উনি প্রকৃত ছিল জিন। ইবাদত করতে করতে ফেরেশতাদের লিডার হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা যখন আদম নবীকে সিজদা করতে বলেছিল যে আদমকে সিজদা করো,
সবাই করেছিল, শিষ্যরা যারা, ছাত্র যারা সবাই করেছিল, কিন্তু শিক্ষক করে নাই। কে করে নাই? শিক্ষক করে নাই, ছাত্র করেছে সবাই। জিনদের লিডার হচ্ছে, ফেরেশতাদের লিডার হচ্ছে ইবলিস। ফেরেশতাদের লিডার কে ছিল? ইবলিস। ইবলিস সেজদা না করার কারণে উস্তাদ হয়ে গেল শয়তান, আর ছাত্ররা ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে কবুলি থাকলো। বলেন সুবহানাল্লাহ। এবার আল্লাহ পাক আদমকে বলে, আদম তোমাকে আমি দুইটা জিনিস দেই, একটা হচ্ছে আকল, একটা হচ্ছে জ্ঞান, তুমি কোনটা নিবা? কাকে আল্লাহ প্রশ্ন করছে? আদম নবীকে, ফেরেশতাদের দিয়ে। আকল এবং জ্ঞান এক জিনিস, কথা বলে, জ্ঞান আর আকল। জ্ঞান, ইলম আর আকল বাংলায় হচ্ছে জ্ঞান আর বিবেক। জ্ঞান আর বিবেক কি এক জিনিস? জ্ঞান আর বিবেক এক নয়। আদমকে প্রশ্ন করলো, আপনি কি জ্ঞান নিবেন না বিবেক নিবেন? একটা বেছে নিতে হবে। আদম নবী চিন্তা করলো, আমি জ্ঞান নিব না বিবেক নেবো, এটা বুঝার জন্য তো আমার জ্ঞান দরকার, ঠিক কিনা? জ্ঞান নিব না বিবেক নেবো, এটা বুঝার জন্য কি দরকার? জ্ঞান দরকার। আদম নবী বললো, আল্লাহ রব্বে কারীম, আমি জ্ঞানের বাহাদুরি চাই না, আমি বিবেক চাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। কি চাই? বিবেক চাই। এবার দেখেন দলিল, ইমাম পাককে মানবেন, অসংখ্য দলিল আছে। এখানে দাঁড়িয়ে সারা রাত বলে দলিল দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ, মাওলার মেধা করলে। দলিল কাকে বলে দেখেন, সাহাবীরা আল্লাহ রাসূলের সাথে সবসময় থাকতেন কিনা? ওনারা আমাদের থেকে কোরআন বেশি বোঝেন কিনা? ওনারা আমাদের থেকে রাসূলের পাকে বেশি জানতেন কিনা? উহুদের ময়দানে রাসূলের পাকের দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে, এটা আমরা সবাই জানি। উহুদের ময়দানে যখন রাসূলের পাকের দান্দান মোবারক শহীদ হলো, রক্ত পড়তেছে। কি পড়তেছে? রক্ত পড়তেছে। মালিক বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ে গিয়ে রাসূলের পাকের যেখানে রক্ত পড়তেছে, হাত দিয়ে হাতের মধ্যে রক্ত ধরতেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কিসের মধ্যে? হাতের মধ্যে। মালিক বিন সিনান হাতের মধ্যে রক্ত ধরতেছে। রক্ত ধরে কি করলো? না কোনো বাক্স, না কোনো বোতল, না কোনো শিশি, কিসের মধ্যে রাখলো না, রক্ত চেটে চেটে খাওয়া শুরু করলো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? রক্ত খাওয়া কি জায়েজ না না জায়েজ? মুসলমানের হারাম। হারাম মাসলায় আসছে রক্ত খাওয়া, সেটা হোক মানুষের, সেটা হোক কোনো পশু পাখির, সেটা হোক কোনো নবী রাসূলের। কোরআনে আসছে রক্ত খাওয়া, কোরআনে আসছে রক্ত খাওয়া হারাম, মাসলায় আসছে রক্ত খাওয়া হারাম। যখন কি করলেন? মালিক বিন সিনান উহুদের ময়দানে রাসূলের পাকের দান্দান মুবারক থেকে রক্ত বের হতে লাগলো। মালিক বিন সিনান রক্ত নিয়ে নিলেন। উনি রক্ত কোনো বাক্সে না, কোনো বোতলে না, নিজে আঙ্গুল দিয়ে রাসূলের পাকের রক্ত মুবারক চেটে খেলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। অন্য সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার এই সাহাবী কি করলো? রক্ত খাওয়া তো আমাদের জন্য হারাম, উনি তো রক্ত খেয়ে ফেললো। আল্লাহ রাসূল মুস্কি হেসে দিয়ে বলে, আমার সাহাবীরা, তোমরা যদি জান্নাতের কোন যুবক দেখতে চাও, দেখে নাও মালিক বিন সিনানের। বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ ইশকে রাসূল যেখানে, ওখানে দলিলের ধার ধারে না। ইশকে রাসূল, আল্লাহ রাসূল বলে এখানে ইশকের কাজ হয়েছে, এখানে কোনো দলিল দরকার নাই। কথা বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এখানে সাহাবারা জিজ্ঞাসা করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো হারাম, কোরআনে বলছে হারাম, মাসলায় হারাম। বলছে, কার রক্ত খেয়েছেন? আমার রক্ত। কিসের জন্য? ইশকের জন্য, মহব্বতের জন্য, ভালোবাসার জন্য। আল্লাহ রাসূল বলে, জান্নাতের কোন যুবক দেখতে চাইলে মালিক বিন সিনানকে দেখে নাও, কারণ ওখানে দলিল কাজ করে না, ওখানে ইশকে রাসূল কাজ করেছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? তারপরে আপনার হুদায়বিয়ার ময়দানে আল্লাহ রাসূল বসে আছেন, চতুর্পাশে 1400 সাহাবা, মতন করে 1450 সাহাবা রাসূলের পাকের মাঝখানে বসায় তাওয়াফ করতেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। বলে এই গল্প কোথায় আছে? বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড 38 নম্বর পৃষ্ঠায়। আমি এখন বর্ণনার দিকে যেতে পারতেছি না, আমার আরো অনেক কথা একটু বলতে হবে। হুদায়বিয়ার ময়দানে রাসূলের পাক মাঝখানে বসা 1400 সাহাবা আল্লাহর রাসূলের চারপাশে তাওয়াফ করতেছে। করতে করতে আল্লাহর রাসূল থুতু মুবারক ফেলে দিয়েছে।
বলবেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের থুতু, পৃথিবীর কোন মানুষের থুতু মুখে মাখা যাবে? কথা বলেন, মাখা যাবে? মানুষের থুতু ধরা যাবে? এখন আপনি যদি বলেন আলেমদের থুতু ধরা যাবে, বাইতুল্লাহ কি বাইতুল মুকাররমের ইমামের থুতু নেওয়া যাবে? নেওয়া যাবে? মক্কা শরীফের ইমামের থুতু কেউ নেবে? নেবে? আল্লাহ রাসূল যখন থুতু মোবারক ফেললেন, 1400 সাহাবা কে কার আগে থুতু ধরবে? আল্লাহু আকবার। ওই থুতু আঙুল জমিনে ফেলতে দেয় না, হাতের মধ্যে নিয়ে পুরা থুতু মোবারক আল্লাহ রাসূলের মুখে মেখেছে, মানে সাহাবীদের মুখে মেখেছে বরকত হিসেবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সাহাবারা বললেন, অন্য সাহাবারা এটা কি করলে? বলে এখানে কোনো দলিলের কাজ করে নাই, এখানে ইশকে রাসূলের কাজ করেছে। ফাদাল্লাকা ওয়াজহাহু, এখানে কোনো দলিলের কাজ করে নাই, ইশকে রাসূলের কাজ করেছে। মাওলা হুসাইনকে মানতে গেলে কেউ যদি দলিল খোঁজে, সে কোনোদিনও মাওলা হুসাইনের আশিক হতে পারবে? মাওলা হুসাইনের মানতে গেলে তার ইশক দিয়ে মানতে হবে, ঠিক কিনা? মাওলা হুসাইনের কেউ এলেম দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে এলেমের ঊর্ধ্বে মাওলা হুসাইন, এলেমের উঁচুতে মাওলা হুসাইন। পৃথিবীর কোন এলেম দ্বারা মাওলা হুসাইনকে মাপা যাবে? পৃথিবীর কোন কোরআন হাদিস দ্বারা মাওলা হুসাইনের মর্যাদা বর্ণনা করা শেষ হবে? মাওলা হুসাইনের গোটা পৃথিবীর মুসলমান যদি শাহাদাত হয়, কতল হয় মাওলা হুসাইনের, তাও মাওলা আলী আসগারের এক ফোঁটা রক্তের দাম বাংলার মুসলমান, পৃথিবীর মুসলমান শোধ করতে পারবে না। কারণ মাওলা হুসাইনকে বুঝতে গেলে তার লাগবে ইশক, আর এই ইশকটা আসবে কবে থেকে, কিভাবে, কখন থেকে? মাওলা হুসাইন আল্লাহ পাক যাদেরকে রূহের জগতে কবুল করে নিয়েছে, দুনিয়ায় আসার পর, কুরআন জানার পর মাওলা হুসাইনকে চেনা যাবে না। দুনিয়া আসার পর, এই জন্য আমার দরবারে আমরা আলেম না, আমি অন্তত আলেম না, আমি আলেম হতে চাই না। আমি আপনাদের থেকেও, আপনারা গোলাম, আপনাদের জোতাও যদি মাওলা পাক টানতে কয় রাজি আছি। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই দরবারে কোনো এলেমের বাহাদুরি চলে না। ইবলিস এলেমের জন্য ইবলিস হয়েছে, এলেমের বাহাদুরির জন্য ইবলিস হয়েছে। কারণ কোরআনের প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে মাওলা হুসাইন। কোরআনের দেখেন মাওলা হুসাইন কত বড় মর্যাদাবান। আল্লাহর রাসূল মা ফাতিমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা সালাতু ওয়াস সালাম পাকের ঘর, পাকের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, দেখেন কান্নার আওয়াজ আসছে। আল্লাহ রাসূল থেমে গেলেন, দরজায় নক করলেন, বললেন মা ফাতিমা কান্না করে কে? আমার বেটা হুসাইন, আমার বেটা হুসাইন। বললে বাবা, আল্লাহ রাসূল বলে কান্না করে কেন? হুসাইন কাঁদলে আমি রাসূল সহ্য করতে পারি না, আমি নবী, আমার সহ্য হয় না, আমার বুক ফেটে যায়, কান্না বন্ধ করো। বলে বাচ্চা ছোট থাকলে তো কাঁদবেই। বলে না, কাঁদা যাবে না, কারণ আমি নবী, হুসাইনের কান্না সহ্য করতে পারবো না। মাওলা হুসাইন নানার কাছে আবদার করলেন আমি গাড়িতে চড়বো। আল্লাহর নবী বললেন পৃথিবীর কোন গাড়িতে আমি হুসাইনকে চড়াবো না, আমি গাড়ি হয়ে আমার গাড়ির মধ্যে মাওলা হুসাইনকে চড়াবো। বলেন সুবহানাল্লাহ। সংক্ষেপে বলছি সব ঘটনা। মাওলা হুসাইন বললেন আমি ঘোড়ায় চড়বো না। না, নবী পাক বললেন পৃথিবীর কোন ঘোড়াতে আমি তোমাকে চড়াবো না, আমি নবী তোমার জন্য ঘোড়া হব। বলবেন না সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর শিশুরা মানুষ হয় জমিনের মধ্যে, আর মাওলা হুসাইন মানুষ হয়েছে রহমাতাল লিল আলামিনের দেহ মোবারকের উপরে। ওনার মানুষ করেছেন নবী পাক ওনার দেহের মধ্যে, কখনো কাঁধে, কখনো পিঠে, কখনো বুকে। মাওলা হুসাইন কাঁদতে লাগলেন, ঘুম আসবেন, রাত হয়ে গেছে। বাচ্চা ঘুম আসলে আমরা কি খুঁজি? বালিশ। আমরা ঘুমাই কোথায়? বালিশে। আল্লাহ রাসূলকে মা ফাতিমাতুজ জাহরা বললেন বাবা আমার হুসাইন ঘুমাবে, বালিশে দাও। নবী পাক বললেন আমার হুসাইন বালিশে ঘুমাবে না, আমার হুসাইন আমার বক্ষে ঘুমাবে, আমার বক্ষই হুসাইনের বালিশ। আরে কোন মাওলা হুসাইনের আমরা নজরে আছি ভাই? আমরা কার নজরে পড়ে আছি? যার জান্নাত শুধু জান্নাত নয়, পুরা কায়নাত মাওলা হুসাইনের হাতের মধ্যে
বলেন সুবহানাল্লাহ। সারা কায়নাতকে যদি হুজুরে গৌসে পাক সরিষার দানার মতো দেখে, আর মাওলা হুসাইনের কাছে সারা কায়নাত কি? বলেন বলেন, সারা কায়নাত মাওলা হুসাইন পাকের কাছে কি? কোন দাম আছে মাওলা হুসাইনের কাছে সারা কায়নাত? শুধু নানার উম্মতের জামিনদার হিসেবে, নানার উম্মতের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য মাওলা হুসাইন শাহাদত হয়েছে। এই শাহাদতের পিছনে শুধু উম্মত মুহাম্মাদি না, এই শাহাদতের পিছনে মাওলা মুশকিল কোষার বেলায়াত রক্ষাকারী হচ্ছেন মাওলা হুসাইন। নবীর রিসালাতের জিম্মাদার মাওলা হুসাইন, আল্লাহর তাওহীদের জিম্মাদার মাওলা হুসাইনের শাহাদত। এই কারবালা দ্বারা শুধু ইসলাম বোঝানো হয় নাই, এই কারবালার রহস্যের পিছনে শুধু উম্মত মুহাম্মাদে বাঁচানো হয় নাই, আল্লাহর তাওহীদ বেঁচেছে, নবীর রিসালাত বেঁচেছে, ইজ্জত মাওলা আলীর মুশকিল কুশার বেলায়াত বেঁচেছে এই মাওলা হুসাইনের শাহাদত পাক দ্বারা। কারণ এই কারবালা, এই যুদ্ধটা শুধু ইয়েজিদের সাথে চক্রান্ত না, মুয়াবিয়া, আবু সুফিয়ান, অনেক হিস্টোরি। এটা রাসূল পাকের রিসালাত এবং আল্লাহ যে তাওহীদ প্রচার হলো, খানে কাবার মধ্যে 360টি মূর্তি, এটাকে নিরসন করলো, বহিষ্কার করলো, মুছে দিল, ভেঙে দিল। ওখান থেকে এই রাস শুরু, এই জের শুরু উমাইয়া এবং হাশিমি বংশ। ইয়েজিদের বংশকে বলা হয় উমাইয়া, আর মাওলা মুশকিল কুশা রাসূল পাকের বংশকে বলা হয় হাশিমি। এটা চক্রান্ত অনেক লম্বা ঘটনা। এই কারবালা কি শিক্ষা দেয়? সাধারণ মানুষ আলেমেরা বলে যে হুসাইন শুধু একজন মুসলমান, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। উনি মুমিনের সরদার। এই জন্য বলতেছি, ইশকে রাসূল বলে মুহররমে বিবাহ আছে কিনা আমাদের কাছে প্রশ্ন করে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, ওয়াজ নসিহত করি, ভাই দলিল দেখাও। ভাই উম্মতি মুহাম্মাদির মুহররমে আনন্দ মানায় না, মুহররমে উম্মতি মুহাম্মাদের বিবাহ মানায় না, উম্মতি মুহাম্মাদের জন্য মুহররমে ভালো ঘর করা মানায় না, ঘর উঠানো মানায় না। এটা উম্মতি মুহাম্মাদের জন্য না। আপনি যদি দলিল খোঁজেন, হ্যাঁ আপনি করতে পারেন, মুসলমান হয়ে আপনি বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু আপনি হুসাইন হতে পারেন নাই। মুসলমান হয়ে করতে পারেন, কারণ মুসলমানই কারবালার ময়দানেও ছিল। কথা বলেন, মুসলমানের কোনো কিছু বাধা নাই, কিন্তু হুসাইনি মুসলমানের সব কিছু বাধা আছে। আমরা সবকিছু চাইলেই পারবো? কথা বলেন, পারবেন? আপনাকে যদি বলি মুহররমে শাদী করেন, পারবেন? জীবন চলে যাবে, শাদী করতে পারবো। কিন্তু যারা মুসলমান তারা পারবে। কিন্তু যারা হুসাইনিয়াত, যারা হুসাইনের ইশক মুহাব্বত কলবের মধ্যে আছে, তাদের দ্বারা সম্ভব। এই জন্য বলছে হুসাইনি মুসলমান আর ইয়েজিদি মুসলমান। কারবালার ময়দানে একই আল্লাহর নামাজ পড়ে, একই নবীর আজান দিয়ে একদল জান্নাতি একদল জাহান্নামী। কি বুঝাইতে চেয়েছেন মাওলা হুসাইন? আল্লাহ পাক কি বুঝাইতে চেয়েছেন? বুঝানোর মূল কেন্দ্র হুসাইন। এই হুসাইনের জন্য, মাওলা মুশকিল কুশার জন্য, আহলে বাইত পাকের জন্য, মাওলা আলীর বেলায়াতের জন্য। যারা মুহররম মানে তারা মাওলা আলীর বেলায়াতকেও মানে। যারা মাওলা আলীর খন্ডে গাদির 18 জিলহজকে মানে, তারা মাওলা হুসাইনের মাতম পাককেও মানে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যারা হুসাইনের মাতম পাক মানে, তারা মাওলা মুশকিল কুশার বেলায়াত এবং বড় ইমাম পাকের শাহাদত পাককেও তারা মানে। ঠিক কিনা? কারণ আজকের এই শোক শুধু আমরা মাওলা হুসাইন একার জন্য করতেছি না, মাওলা হাসান পাকের জন্য আমরা শোক করতেছি। ঠিক কিনা? আল্লাহ রাসূল বলে যে হাসান এবং হুসাইন, হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন, আমার থেকে হুসাইন কারবালা পর্যন্ত ছিল। যখন কারবালা যুদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে হুসাইন থেকে আমি নবী হয়ে গেছি। আমার থেকে হুসাইন কারবালা পর্যন্ত 61 হিজরি, যখন কারবালায় শাহাদত পাক হয়েছে, হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন, সেদিন থেকে আমি, আমার থেকে হুসাইন না, হুসাইন থেকে আমি নবী হয়ে গেছি। কারণ নবীর সবকিছু হুসাইনের রক্তের দ্বারা আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রেখেছে। এই মজলিস পাক শুধু আজকে চলবে না, কিয়ামত তাক পর্যন্ত চলবে না। এই মসজিদ, এই মজলিস পাক হাসরের ময়দানে আল্লাহ চালাবে। কারণ আহলে বাইত পাক দুনিয়া ছিল না, আল্লাহ তাদের গুণগান করছে।
দুনিয়ায় থাকবে না, ওনাদের গুণগান চলতেই থাকবে। অনেকে মনে করতে পারে কিয়ামত হয়ে যাবে, কিয়ামত হয়ে যাবে, নামাজ থাকবে না, নামাজ মুছে যাবে। মানুষই যদি না থাকে নামাজ থাকবে? কিয়ামত হবে, কোরআন ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়তে যাবে, কোরআনের হরফ পাবে না, কোরআন আল্লাহ লৌহুল মাহফুজে নিয়ে যাবে। কোরআন থাকবে না, মুসলমান থাকবে না, নামাজি থাকবে না, কিন্তু আহলাদ পাকওয়া হুসাইনের গুণগান থেকে থাকবে। কথা বলেন। এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেছে, বাবা মা সন্তান, সন্তানের পরিচয় মা বাবা দ্বারা। আলীর বেটা, ফাতেমার বেটা, কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত কেউ আলীর বেটা বলে হুসাইনকে চিনবে না, মা ফাতেমাতে জাহরার বেটা বলে চিনবে না। কিয়ামত পর্যন্ত হুসাইনকে চিনবে আউলাদে রাসূল। রাসূলের পরিচয় মাওলা হুসাইন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এই জন্য নবী পাক বলেছেন যে হুসাইন আমার নাতি নয়, আমার বেটা, আমার বেটা। যখন ওনার কোলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, অর্থাৎ ওনার শাহজাদা, আপন শাহজাদা ইব্রাহিম এবং মাওলা হুসাইন দুজনেই কোলে, জিবরিল আমিন ওহী নিয়ে আসলেন, বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার তো দুই শাহজাদাকে চুমু খাচ্ছেন, বারবার আল্লাহ রাসূল ইব্রাহিমকে চুমু খাচ্ছেন, মাওলা হুসাইনকে চুমু খাচ্ছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, কি মহব্বত! আল্লাহ রাসূল বলে যে হুসাইন, হাসান হুসাইন হচ্ছে আমার দুনিয়ার রাইহান, দুটো সুগন্ধি। যখন আমি হাসান হুসাইনকে কোলে নিতাম, আগে আমি তাদেরকে কোলে নেওয়ার পর পরে চুমু খাইতাম। আল্লাহর নবী হাসান এবং হুসাইনকে ডেকে নিয়ে কি খাইতো? কথা বলেন, কি খাইতো? চুমু, চুমু খাইতো। চুমু খাওয়ার পরে কি করতেন? জড়াই ধরতেন? আগে জড়াই ধরতেন না। আল্লাহর নবী বলে, বুখারী শরীফে এসেছে, আমি আমার হাসান হুসাইনের আমার নাক দিয়ে তাদের ঘিরান শুকতাম, এরপরে চোখে ধরতাম। বলে কিসের ঘিরান ইয়া রাসূলুল্লাহ? নবীর কি ঘিরান? নবীর ঘিরান। নবী একদিন কোরআন শরীফ পড়তেছেন, কোরআন পড়তেছেন, আল্লাহর কালাম। এক সাহাবা নবীর পাশে বসে আছেন, কোরআন শুনতেছেন। শুধু নবী পাকের এই কোরআনের লফজ, কোরআনের শব্দের হাওয়াটুকু সাহাবীর মুখে লেগেছে। মৃত্যু পর্যন্ত সাহাবীর শরীর দিয়ে সুগন্ধি বের হতো। শুধু নবী পাকের মুখ মুবারকের হাওয়া আর হুসাইন পাকের মাথা থেকে পা মুবারক পর্যন্ত এমন কোন জায়গা ছিল না নবী পাকের চুমু লাগে নাই। এই জন্য নবী পাক হুজুর কি মাওলা হুসাইন পাককে ডেকে বলছেন, হুসাইন তুমি হাজরে আসওয়াদ চিনো? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, না না, হ্যাঁ চিনি। বলে হাজরে আসওয়াদ কেমন দামি? বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা দামি হওয়ার কারণে কাবার সাথে লেগে গেছে। বলে যে কেন লেগেছে, কেন দামি হয়েছে জানো? বলে হ্যাঁ নানা জান, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একবার চুমু খাইছিলেন হাজরে আসওয়াদ। বলবেন না সুবহানাল্লাহ? যে ওনার চুমু পাকের কারণে হাজরে আসওয়াদ কিয়ামত পর্যন্ত হাজিদের গুনাহ চুষতেছে। হাজিদের কাছে জিজ্ঞেস করে বলে ওখানে চুমু দিলে গুনাহ মাফ হয়, সগীরা গুনাহ। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহ রাসূল বলে, হুসাইন তোমাকে আমি কতবার চুমু খাইছি? মাওলা হুসাইন পাক বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাজরে আসওয়াদকে আপনি জীবনে একবার চুমু খাইছেন, আর আমি হুসাইনের মাথা থেকে পা মুবারক পর্যন্ত হাজারো বার, অগণিত অসংখ্য চুমু আপনার নানার জমানের লেগে আছে। তাহলে হুসাইন পাক কত দামি, হুসাইন পাক কত দামি! বলে হুসাইন পাক আল্লাহর রাসূল যখন সফর থেকে আসতেন, চুমু খেয়ে নবী পাকের জিহ্বা মুবারক মাওলা হুসাইন পাকের গালের মধ্যে ঢুকে দিতেন। উনি জিহ্বা চুষতে থাকতো। আল্লাহ রাসূলের বিদ্যা আঙ্গুল মাওলা হুসাইন পাকের দিতেন, চুষতে থাকতেন। বলে 3 দিন মাওলা হুসাইন আর কোনো কিছু খেতেন না, শুধু নানার লালা মুবারক খেয়ে বড় হয়েছে। আরে ভাই, রিসালাত, বেলায়াত, নবুয়ত, আহলে বায়ত, নূর, আল্লাহ, তাওহীদ, রিসালাত, বেলায়াত, ইমামত, আওলাদ রাসূল, ওনারা সব কিছু একটা গণ্ডির মধ্যে, সীমানার মধ্যে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলছে রশি, আহলে বাইত পাক হচ্ছে রশি, দড়ি। কিসের দড়ি? আল্লাহর রুজ্জু লিহুদুলিল্লাহ, আল্লাহর হুদুদ হচ্ছে আহলে বাইত। আল্লাহর আরশে আযম থেকে এই খানকা পাক, এই ঢাকার মধ্যে এই খানকা পাকে আল্লাহর রশি নামানো আছে, কুদরতি রশি। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই খানকা পাকে এসে নিশান পাকে, গিলাপ পাকে, মাওলার কদমে যারা হাজির হবেন, তারাই আল্লাহর রশি আমরা ধরে আছি।
এটাই রশি, এই খানকা পাকি রশি, এই আওলাদের রাসূল কদম পাক রশি। যাই হোক, আমি আজকে শুধু মাওলা হুসাইন পাককে যাররা পরিমাণ সারা রাত এবং সারা পৃথিবীর মানুষ ওনার গুণগান করে শেষ করতে পারবো না ভাই। আমি একটুখানি আলোচনা করলাম, মাওলা মর্জি পাক হলো, যাররা পরিমাণ আপনাদের কাছে বললাম সংক্ষেপে সময়। আগামীকাল যদি মাওলা আমার হায়াতে বাঁচিয়ে রাখে, আপনাদের সামনে গোলামের এই গুনাহগারের দাঁড় করায়, আমি কোরআন থেকে সাবিত করব কারবালা কোরআনে আছে কিনা, কোরআন থেকে প্রমাণ করব। কোরআন বলে দিবে যে মাওলা হুসাইনের কারবালা, হাদিস বললে অনেকে বলে জয়ীফ মানে জাল, কোরআন বললে তারা জাল বলতে পারবে না, পারবে? এই জন্য কোরআন থেকে সাবিত করব কারবালা কোরআনে আছে কিনা। আল্লাহ এবং আমাদের মাওলা পাক, আমাদের আকা মাওলা হুসাইন পাক আমাদের প্রত্যেককে মাওলা হুসাইনের কদম পাকে মরচিয়া মাতুম নওয়া কান্নাকাটি রোহাজানি করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। मातम गुजर अहल बैत वक्त सलाम है, हम आशिकान अहल बैत पे वक्त सलाम। शाहे करबो वाला आपको पहुँचे सलाम, शाहे करबो वाला आपको पहुँचे कुश्ताइती गी जफा आपको पहुँची सलाम, कुश्ताइती गी जफा आपको पहुँचे खाम से आले आबा आपको पहुँचे सलाम, खाम से आले आबा आपको पहुँचे सलाम, शाफाई रोज़े ज़ाज़ा आपको पहुँचे सलाम, शाफाई रोज़े ज़ाज़ा आपको पहुँचे सलाम। दामन दिल चाके है, चश्मे भी नमना के है, दामन दिल चाके है, चश्मे भी नमना आपके गम में शाह आपको पहुँचे सलाम, आपके गम में शाह आपको पहुँचे सलाम। मार कई करबला ज़ेब ना कुछ कर सका, मार कई करबला ज़ेब ना कुछ कर सका, आपने सर दे दिया आपको पहुँची, आपने सर दे दिया आपको पहुँचे ऐशा ही करबो वाला आपको पहुँचे सलाम, ऐशा ही करबो वाला आपको पहुँचे सलाम। कुश्ताई देगी सफा आपको कुश्ताई देगी सफा हक से न हरगिज़ फिरे जुल्म हजारों शाही, हक से न हरगिज़ फिरे जुल्म हजारों शाही, आप है जाने वफा आपको पहुँचे सलाम, आप है जाने वफा आपको पहुँचे सलाम। आप
आपने बैयत न की हक के लिए जान दी, आपने बैयत न की हक के लिए जान दी। बानिए सिद्ध को सफा आप को पहुँची सलाम, बानिए सिद्ध को सफा आप को पहुँचे। ऐसा ही कर वो वाला आप को पहुँचे सलाम, ऐसा ही कर वो वाला आप को पहुँचे सलाम। गुस्ताए गे जफा आप को पहुँचे सलाम, गुस्ताए गे जफा आप को पहुँचे। हामिए दीने नबी दिलवर मौला अली, हामिए दीने नबी दिलवर मौला अली। वसफ हो क्यों कर अदा आप को पहुँचे सलाम, वसफ हो क्यों कर अदा आप को पहुँचे सलाम। ऐसा कर वो भला आप को पहुँचे सलाम, ऐसा कर वो भला आप को पहुँचे सलाम। कोस्ताए गे जफा आप को पहुँचे सलाम, कोस्ताए गे जफा आप को पहुँचे। सख्त गुनाहगार है आज जुनाचार है, सख्त गुनाहगार है आज चार है। अब ये ज़मीर आप का आप को पहुँचे सलाम, अब ये ज़मीर आप का आप को पहुँचे सलाम। ऐसा ही कर वो भला आप को पहुँचे सलाम, ऐसा ही कर वो भला आप को पहुँचे सलाम। कोस्ताए गे जफा आप को पहुँचे सलाम, कोस्ताए गे जफा आप को पहुँचे सलाम। अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ शहे करबो वाला शाह शहीदा मददे, ऐ शहे करबो वाला शाह शहीदा मददे। बामाने खास्ता दिलो ज़ारे परीशान मददे, बामाने खास्ता दिलो ज़ारे परीशान मददे। दुरामज मंजिल मकसूद करम कुन मौला, रहबरे दी मददे हामी इमाम मददे। ऐसा है कर वो वाला शाह शहीदा मददे, बमने खास्ता दिलो ज़ारे परीशान मददे। ऐ दिलो जान नबी सोए मंजार बनिगर,
बंदाए आसिए खुदरा ऐ सैयद जी शाम ददे ऐ शाहे करबला शाह शहीदा मददे बामने खास्ता दिलो जार परीशान मददे बरमज़ारे पेशरम बारिश रहमत बात ऐ सहाबी करामी हजरत सुबहान मददे ऐ शाहे करबला शाह शहीदा मददे बामने खास्ता दिलो जार परीशान मददे तुरबते अजमले मरहूम मुनावर गर्दा बहरे गुफरा मददी लम आई अज़दा मददी ऐ शाहे करबला शाह शहीदा मददे बामने खास्ता दिलो जार परीशान मददे बंदाए दरगाए तुस्ते जमीले नाशद कुंज अल्ताफ खुद सद ऐ सैयद जी शाम ददे ऐ शाहे करबला शाह शहीदा मददे बामने खास्ता दिलो जार परीशान मददे। अल फातिहा। मरहमत गुलामों को या रब गमे हुसैन हो मरहमत गुलामों को या रब गमे हुसैन करते रहे ये आठे पहर मातमे हुसैन करते रहे ये आठे पहर मातमे हुसैन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ नूर आशे अज़्म भक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह काबिल या शेख अब्दुल कादिर शनियामा हुसैन शहीद करबला मौला। এখন ইশারার আজান হবে, আজানের 5 মিনিট পরে